네, 여러분, 안녕하셨어요. 오늘은 캐더린 콜만의 치유사역과 그의 뒤를 잇는 사역자들, 그래서, 제가 치유사역자들 세 분에 나눠서 말씀드릴 때, 오늘은 캐더린 쿨만과 그의 뒤를 잇는 사역자들에 대한 것입니다. My precious Lord has won my heart, and never from Him will I part. My precious Lord has won my heart, and never from Him will I part. I ain't gonna grieve my Lord anymore. I ain't gonna grieve. I ain't gonna grieve. I ain't gonna grieve my Lord anymore. I ain't gonna grieve my Lord anymore. I ain't gonna grieve my Lord anymore. I ain't gonna grieve I ain't gonna grieve my Lord anymore. my Lord anymore. Oh, see that sun. See that sun, See how she runs. see how she runs. Don't you never let her Don't you catch never let her catch you with your work undone. with your work undone. Oh, see that sun, see how she runs. Don't you never let her catch you with your work undone. Ain't gonna grieve I ain't gonna grieve my Lord anymore. my Lord anymore. If you want to go to heaven If you want to go to heaven like anybody like else, anybody else, just treat your just treat neighbor your neighbor as as yourself. yourself. If you want to go to heaven like anybody else, just treat your neighbor as yourself. Ain't gonna grieve I ain't gonna grieve my Lord anymore. my Lord anymore. You can talk about You me can talk about me just as much as you please. just as much as you please. I'll talk about you I'll talk about you down on my knees. down on my knees. You can talk about me just as much as you please. I'll talk about you down on my knees. Ain't gonna grieve I ain't gonna grieve my Lord anymore. my Lord anymore. You can't go to heaven You can't go to heaven in a rocking in a chair. rocking chair. The Lord won't The have Lord won't have any lazy folks any there. lazy folks there. You can't go to heaven in a rocking chair. The Lord won't have any lazy folks there. Ain't gonna grieve I ain't gonna grieve my Lord anymore. my Lord anymore. Oh, some of these Some of these mornings bright and fair, bright and fair, I'll don my wings I'll don my wings and try the air. and try the air. Oh, some of these mornings bright and fair, I'll don my wings and try the air. Ain't gonna grieve I ain't gonna grieve my Lord anymore. my Lord anymore. I ain't gonna grieve. I ain't gonna grieve I ain't gonna grieve. I ain't gonna grieve I ain't gonna grieve I ain't gonna grieve my Lord anymore. my Lord anymore. 성경을 중심으로 이제 개혁운동이 일어났는데, 그러고 이제 한 세기가 이렇게 지나가고 이 세기가 지나가면서 그 다음에 이제 어떤 그 부흥운동이 일어나게 됩니다. 왜냐하면 캐톨릭에서는 면죄부를 팔면서 너 구원받았다 그러는데 모든 교회들이 죽어가고 있었습니다. 네, 어떤 교권주의라든지 그런 형식적인 거기에서 다 죽어가고 있을 때 모든 나라가 개혁이 필요했죠. 그런데 프랑스는 유혈전쟁을 일으켰고, 그리고 영국은 요한 웨슬레를 통해서 성결 운동을 하면서 나라가 이제 변화되기 시작했습니다. 그러니까 18세기에 제일 먼저 이렇게 조나단 에드워드라든지 존 웨슬리라든지 이런 분들이 이제 부흥을 일으키게 되는데, 그때부터 이제 카리스마틱한 어떤 은사적인 운동, 성령 운동이 나타나기 시작했습니다. 모든 이 성령이라는 것이 굉장히 비하되고 그리고 무시되고 뭐라고 그럴까 강조점이 없을 때에 종교개혁주의자들이 그들에게 성령에 대한 것을 많이 가르쳐 주게 되었지만, 실제로 성령이 풀어져 역사하시면서 사람들에게 나타난 것은 이제 요한 웨슬레의 영국 부흥회, 그때 영국 교회에서 부흥회가 일어난 때부터 시작이 됐습니다. 우리가
캐리스마틱 운동이라는 것이 굉장히 뭐 오순절 교회도 있고 뭐 포스케어 교회도 있고 그러지만 다 우에는 요한웨슬레의 부흥 운동으로부터 시작했습니다. 우리 한국의 오순절 운동은 그냥 자체적으로 생겨난 겁니다. 자체적으로. 그냥 어느 누가 그러지도 않았는데 그냥 오순절 운동이 그냥 자체적으로 불이 붙었고 미국에서는 이 모든 것이 요한웨슬레의 그 부흥 운동에 뿌리를 두고 있습니다. 그러면서 그때부터 요한웨슬레가 하기 시작했을 때 대굴대굴 굴른다든지 뭐 캠프 미팅을 통해서 사람들이 많은 구원을 받는다든지 성결 운동을 통해서 영국 전체가 변화된다든지 그리고 미국에 들어와서 이제 초기 미국의 또 부흥 운동을 일으키기도 했습니다. 그래서 우리가 역사를 보면 중세기 그 암흑시대를 지나서 평신도에게 성경을 돌려주자라는 종교개혁 운동이 나면서 개신교 무브먼트가 생겼잖아요. 그렇게 그때부터 성령에 대해서 관심을 갖다가 성령의 은사가 나타나고 이런 그 능력이 나타난 것은 요한웨슬레의 부흥운동으로부터 시작이 됐었습니다. 그래서 우리가 그 이번에 성령 강림주의를 생각하면서 왜 어떤 교단에서는 성령을 강조하고 어떤 교단에서는 강조하지 않는가라고 우리가 볼 때 바로 그것입니다. 종교개혁 운동을 따라오는 데는 보다 성경을 중심으로 네, 성령론 그러지만 좀 이론을 중심으로 하다가 실제적인 것은 우리가 요한웨슬레 운동부터 시작이 됐기 때문에 요한웨슬레의 그 운동을 따르는 교단들이 이렇게 캐리스마틱한 운동을 일으키게 된 것입니다. 그래서 그 에이미 샘플 맥퍼슨이라는 사람이 이제 처음으로 이렇게 1923년에 굉장히 부흥을 일으키고 그랬는데요. 이렇게 하는 모든 포스케어라든지 셀베이션 암이라든지 나사렛 교단이라든지 성결교회라든지 이게 모두 감리교회에서 갈라져 나온 것입니다. 그러니까 셀베이션 아미는 좀 더 우리가 가난하게 살면서 가난한 사람들에게 나눠주고 살자. 그래서 그 나눔을 더 강조해서 나간 것이 셀베이션 암이고요. 그 다음에 성결교가 나갔을 땐 우리가 좀 더 웨슬레의 그 정신에 입각해서 더 성결하게 살자. 그러면서 이제 나가게 된 거고요. 포스케어도 거기 영향을 받았고 오순절도 영향을 받았고 그 나사렛 교단도 더 뜨겁게 믿어보자. 그리고 전부 감리교에서 웨슬레 교단이든지 나갔습니다. 그런 나간 교단을 기초로 해서는 굉장히 이런 그 부흥운동과 은사운동이 활발하게 되어져 갔습니다. 저는 처음에 그 오순절 교회, 그러니까는 정 목사님이 그 오순절 개통에서 그 찬양 인도하시던 분이었잖아요. 그분이 거기서 은혜를 받고 저한테 그 은사를 이렇게 임파테이션 해줘가지고 굉장히 저는 그 오순절적인 그런 것을 받았는데 그 전에 저는 신학은 굉장히 많이 장로교적인 구속사적인 해석을 제가 받았고요. 그리고 이제 뭐 사회운동이라든지 뭐 그런 참여라든지 그런 건 감리교회의 그 전통을 많이 받다가 그러다가 제가 지금부터 10몇 년 전에 그 사역자들을 만나게 되었습니다. 사역자들을 만나게 되면서 제가 그동안 갖고 있었던 은사가 활성화되고 축사라는 것, 정말 귀신을 쫓는 그런 축사라든지 뭐 치유라든지 이런 무슨 여러 가지 제가 보지 못하고 뭐 듣지 못하고 이랬는데 영적 감각이 열린다든지 하는 그런 분들을 만났는데 그분들이 바로 캐더린 쿨만의 제자들의 계열에서 나오시는 분들을 만난 거죠. 그러니까는 한국적으로 이렇게 보면은 제가 뭐 오순절이라든지 장로교라든지 감리교, 성결교 영향을 받았는데 미국에 와서는 캐더린 쿨만의 그 은사 사역을 치유 사역을 이용한 사람들과 제가 만나서 같이 사역을 하게 된 것입니다. 여러분, 우리 에이미 샘플 맥퍼슨부터 우리가 한번 보죠. 에이미. Oh, I wish that you might know the joy of it. The preaching the gospel, the seeing the thousands wending their way down the altars to kneel at the feet of Jesus, the crucified. And now, after all of these years, they've come to crown our labors, beautiful Angela's Temple. This magnificent building, the largest seating capacity church in the American continent.
where we have 16,000 members, a Sunday school of 4,500 children, 800 branch churches, and the work spreading. Today, on the first day, Los Angeles, California, with its thousands of loving friends and these great armfuls of roses on this my anniversary. 네, 이 에이미 샘플, 맥퍼슨의 기름 부음을 이제 캐더린 쿨만이 이제 받게 된 거죠. 그 계열입니다. 그런데 이 지금 에이미 샘플 맥퍼슨은 17살 때 결혼해가지고 그 남편과 차이나로 선교를 갔던 사람입니다. 그런데 그곳에서 남편이 그 풍토병으로 죽게 되고 미국에 돌아와서 또 한 번 이제 결혼을 하게 되죠. 그런데 너무 그 전도에 대한 열정이 있어가지고 LA로 온 것입니다. 왜냐하면 LA에는 지금 그때 뭐 베이비 부모가 있어가지고 막 늘어나 100만이 200만이 되고 200만이 300만이 되는 그때에 이제 이 LA에 와서 전도를 하기 시작했습니다. 그러니까 탬버린 하나 들고 뭐 아주 길거리를 우리가 그 복음전도 한다든지 아니면 자동차를 타고 다니면서 막 그 탬버린을 들면서 복음전도 하고 그러면서 이제 시작이 되었는데 이분이 이제 LA에 그 큰 이제 처치를 하게 되죠. 23살 그러니까 1923년대에 큰 붐을 일으켰을 때 로스앤젤레스에 큰 성전을 세워요. 지금도 있습니다. 그 성전을 세우고 16,000명의 교인들이 모여가지고 그리고 이제 치유사역과 부흥사역을 열심히 하는데 저도 지금 로스앤젤레스에 있는 이 포스케어 에이미 샘플 맥퍼슨이 지은 교회에 가서 그 총회를 한번 한 적이 있었습니다. 그거는 바로 그 한국의 그 복음 장로교 포스케어 그 교단에서 아주 그 이름이 있는 분이죠. 총장도 하시고 하여튼 이멸수 그분이 바로 우리 플로신학교 기숙사에 같이 계셨는데 한번 총회를 가보자. 그래서 총회를 가서 우리가 한번 참여한 적이 있었습니다. 그때 그 교회에서 우리가 참여를 했어요. 네, 거기에 참석을 해서 그때 얼마나 이 사람들이 굉장한 치유사역을 일으켰는가를 보게 됐는데 그 교회 옆에 그동안에 이 교회에 와서 예배 드리다가 휠체어를 타고 와서 휠체어를 두고 간 것, 목발을 두고 간 것 그것이 다 그냥 걸려 있는 거예요. 예, 그래서 저는 그때 한참 이제 은혜를 받고 막 뜨거워가지고 성령 충만하고 제가 막 은사를 받고 예언을 하고 막 그럴 때라 정말 감리교가 너무 답답해서 한번 포스케어 사중복음 이 교단으로 바꿔볼까 하는 생각에 한번 총회를 참석해 봤어요. 그런데 너무 뜨겁더라고요. 찬양도 많이 하고요. 그러니까 그걸 뭐라고 그럴까요? 우리 교단에서 느끼지 못하는 그냥 찬양이 아니에요. 네, 굉장히 뜨겁게 그렇게 찬양을 하고 그래서 내가 혹시 한번 교단을 바꿔서 좀 한번 뜨겁게 목회를 해볼까 그렇게 생각을 하다가 우리 할아버지도 감리교 아버지도 감리교 나도 감리교를 이어가는데 내가 여기서 떠날 수가 있나. 그리고 제가 요한 웨슬레를 참 좋아하고 그리고 또 박사 논문도 요한 웨슬레에 대해서 썼잖아요. 그래서 이제 우리 집 가족 전통 때문에 못 떠나고 그러고서 이제 봤는데 사중복음이라는 것을 이 사람들은 믿고 있어요. 사중복음. 이게 이제 오순절 교회하고 성결 교회가 따르는데 중생, 성결, 치유, 재림. 중생, 성결, 치유, 재림 네 가지를 믿는 게 포스케어예요. 네모나게 믿는다. 그래서 중생이라는 것은 종교개혁주의 개신교시나 거기에 기반을 하지만 성결이나 치유나 이런 것은 이제 뭐라고 그럴까 웨슬리의 뿌리를 두고 있죠. 성결의 복음은. 근데 재림은 어떻게 되는지 모르지만 웨슬리는 재림에 대해서 얘기를 잘 안 했어요. 왜냐하면 자기가 종교개혁 신학의 기초에서 같은 거는 더 반복을 하지 않았어요. 근데 종교개혁 그분들이 얘기하는 것 중에 중생은 얘기했지만 그 다음에 이어지는 성화나 영화나 이런 거에 대해서 분명히 얘기를 하지 않았기 때문에 항상 그 부분만 많이 강조를 했죠. 그래서 이제 사중복음을 하는데 여기에 치유가 있다. 그럽니다. 치유, 힐링. 이건 아주 굉장히 중요하죠. 성결교도 중요하고, 오순절 교회도 치유는 중요해요. 그래서 이제, 우리 이멸수 박사님이라든지 이런 데 보면, 아프면 병원에 가기 전에 꼭 기도를 먼저 하는, 거기는 병원을 가는 것이 드물어요. 먼저 기도를 하고 가는 거. 먼저 기도. 네.
의사 가기 전에 기도한다. 그래서 그 교인들이 아프면 이 포스케어는 먼저 목사님을 찾아가서 기도를 받아야 돼요. 치유를 믿기 때문에. 디바인 힐링. 하나님이 우리를 치유하시는데 그것이 영적인 치유뿐만 아니라 육체적인 치유도 믿는다. 라는 이 사중복을 믿으면서 디바인 힐링을 믿기 때문에요. 이 19세기에 일어나서 이 치유가 아주 강조된 것이 바로 오순절 교회하고 이 포스케어 이런 교회 그리고 이 성결 교회입니다. 이들은 교회 가기 전에 아니 병원 가기 전에 꼭 담임 목사님한테 와서 먼저 기도를 받아야 돼요. 그리고 병원에 가든지 안 가든지 하는 거지만 우선은 담임 목사님한테 와서 기도를 받아야 된다. 네. 이런 제가 포스케어 교회에서 그런 것을 보게 됐는데요. 이런 에미 맥퍼슨을 통해서 아주 상당한 기름 부음을 사모하고 했던 사람이 바로 캐더린 쿨만입니다. 그래서 우리가 이제 영어로는 캐서린 쿨만 여러 가지로 이제 조금 발음이 다르지만요. 이 캐더린 쿨만은 이제 본래는 감리교회 교인이었고요. 그래서 이제 이런 힐링 사역을 하게 되죠. 에미 샘플 맥퍼슨의 기름 부음을 이어받아 가지고 이분이 정말 치유의 사역을 많이 했죠. 그래서 제가 여러분들에게 생활에 대해서 얘기한 거는요. 그거는 여러분들이 그냥 보시면 되는 것입니다. 그래서 포스케어라는 거 예수교 무슨 장로교 복음교회라고 한국엔 들어가 있더라고요. 그게. 네, 여러분들 중에 포스케어 교회를 따르는 교회 다니시는 분은 있는지 모르지만 한국에도 많이 들어가 있습니다. 근데 미국에는 로스앤젤레스 한중간에 지금도 에이미 맥퍼슨이 세운 큰 교회가 있습니다. 그리고 거기서 치료받아가지고 목발이라든지 휠체어를 두고 가면 그거 그대로 거기에 걸려있는 그리고 찬양을 많이 하고, 정말 은사와 성령님의 귀를 기울면서 따르려고 하는 그런 분위기가요. 총회 분위기에서도 완전히 저는 다른 교단과 다른 거를 많이 느꼈는데요. 거기에서 이제 캐더린 쿨만이 영향을 받고 그분의 바이블 스터디 하는 것도 많이 듣고 하면서 이분이 이제 이런 일을 하게 됐는데 제가 동영상을 보여드렸잖아요. 자, 여러분 한번 이 동영상을 보시기 바랍니다. 잠깐만 보여드릴게요. 왜냐하면 밴드에 다 올려놨으니까요. 이분이 하고 있는 지금 이 찬양 이런 것이 뭐냐? 이거는 지금 임재의 기름 부음을 받는 장면입니다. The great auditorium, adore Him and worship Him. John in the book of Revelation said, and I heard the voices of the redeemed of all ages as they worshiped Him. Crying, hallelujah. Only a whisper, just 네, 이분이 이렇게 찬양을 하고 있는 동안에는 주차장에도 하도 강력한 거룩한 바람이 불어서 주차장에서도 이렇게 바람에 밀려나가듯이 안으로 들어갈 수 없을 정도로 굉장히 임재가 가득했다고 합니다.
그래서 그 사람들은 들어가서 뭐 강단에 올라가서 쓰러지는 것이 아니라 주차장에서도 안으로 들어가려고 하는데도 강한 그 오순절 때 그 내리신 거룩한 바람 같은 것이 자기를 밀어가지고 그 뭐 주차장에서부터 쓰러지고 그래서 들어가지도 못하는 그런 강력한 임재의 기름부음이 있었고, 이렇게 이제 할렐루야 찬양을 하는 가운데 이제 그리고 설교를 하는 가운데 치유가 많이 되는 것이죠. 네. 그러니까 이 특별하게 우리가 베니인 같이 그렇게 우리가 막 특별하게 무슨 치유 집회를 하지 않는다고 하더라도 우리가 치유하는데 또 한 가지 할 수 있는 것은 이렇게 조용하게 그 성령님을 초청하는 임재, 할렐루야라든지 말이죠. 왕이신 나의 하나님, 이런 찬양을 계속 부르고, 주는 나의 치료자, 이런 찬양을 계속 부르는 가운데 거기에 있는 분들이 하나님 나라가 이루어지면서 병도 없고 질병도 없고 눈물도 없는 그런 나라가 이루어지면서 거기서 그냥 자기도 모르게 치유가 된다는 것입니다. 물론 이 지금 모든 지금 이 카리스마틱한 이 운동에서는 특징이 쓰러지는 겁니다. 쓰러집니다. 그러니까 그 쓰러지는 것이 뭐 밀어서 쓰러지는 것이 아니라 거룩한 바람에 의해서 쓰여지는 거죠. 그래서 우리가 그 프란시스 맥넛이라는 그 신부가 이거를 보고 과연 나도 쓰러질까? 그래서 아주 육중한 몸이 그 강대상으로 그분의 강대상으로 올라갔대요. 그런데 그 육중한 몸이 거기서 꽈당 하고 넘어졌다는 것입니다. 그래서 프란시스 맥너트 박사님도 이제 그 로만 캐톨릭 신부였다가 이제 그걸 그만두고 다른 여자와 결혼하면서 주디스 우리가 맥너트하고 같이 치유 사역을 많이 하죠. 그분 많이 하는데 그분도 거기서 꽈당 쓰러졌다는 것입니다. 그래서 캐더린 쿨만은 또 여자고 굉장히 온유하게 그리고 치유를 하고 안아주고 이러면서 이제 치유 사역을 했고요. 우리가 이제 한번 거기에 가장 영향을 많이 받았던 우리가 한번 그래서 제가 적어줬는데요. 캐더린 쿨만이 설교한 것을 쓴 것을 제가 그 강의 안에 적어줬잖아요. 한번 집회 후에 어떤 사람들은 왜 당신은 피곤해 하지 않냐라고 묻곤 합니다. 대답은 간단합니다. 왜냐하면 나 자신을 피곤하게 만들지 않았기 때문입니다. 나는 성령의 역사가 나타나는 곳에 서 있는 것을 너무 즐거워합니다. 나는 주로 긍정적인 내용의 복음을 설교합니다. 어떤 일들을 하지 말라고 증거하는 것은 내 사명이 아닙니다. 나는 담배를 피우지 말라거나 술을 마시지 말라는 설교는 결코 하지 않습니다. 진실로 사람들이 예수님을 만나기만 한다면 그러한 모든 부정적인 것으로부터 예수님이 그들을 구원하실 것입니다. 그러므로 나는 주로 예수님을 높이는 일에 전념합니다. 예수님이 높임을 받으실 때 모든 사람에게 그 자신을 보이시며 그들이 변화되게 하시고 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되게 하십니다. 성령께서 인생들을 새롭게 변화시키는 것을 보는 것은 주님 안에서 얼마나 즐거운 일인지요. 성령께서 행하시는 역사를 보는 것은 주님이 주신 나의 특권입니다. 나는 그분이 휠체어를 비어있게 하신 것을 보았습니다. 절름거리를 걷게 하는 것을 보며 환희의 감격을 느낍니다. 귀머거리에 귀를 열어주시는 성령을 보며 나는 기뻐 외칩니다. 이와 같이 모든 죄의 사슬에 매인 사람들을 해방시키는 성령을 봅니다. 그런데 어떻게 내가 새 힘을 얻지 않을 수 있단 말입니까? 그리스도의 긍정적인 복음은 나를 새롭게 합니다. 무슨 일이든지 내가 하는 것은 아무것도 없습니다. 머릿속으로 상상조차 하지 않습니다. 자신만의 힘으로 사역을 할 때 우리는 지치게 됩니다. 만약 우리가 시간과 노력을 다하여 어떤 것을 하지 말라는 식의 말씀만을 증거하게 되면 우리는 정서적으로 메마르고 지치게 됩니다. 왜냐하면 이런 일들은 성령의 능력으로 예수님을 높이는 것과 달리 자기 자신의 힘으로 부정적인 것들을 훈계하기 때문입니다. 성령의 역사 없이 우리가 무언가를 할 때 그것은 참으로 힘든 일이 됩니다.
중요한 것은 하나님께서 금그릇을 요구하시지 않는다는 것입니다. 하나님은 단지 포기된 그릇만 원하십니다. 나는 재주가 별로 없습니다. 특별한 재능을 가지고 태어나지도 않았습니다. 전혀 아무것도 없습니다. 그래서 나는 다음과 같은 말을 하기가 쉽습니다. 아무것도 아닌 것을 택하소서, 그리고 그것을 사용하옵소서. 네, 이 말씀은 우리 강의한 페이지 6번째에 제가 내용을 올려드렸습니다. 이 캐서린 쿨만을 통해서 제일 많이 영향을 받는 사람이 베니입니다. 우리가 지금 캐서린 쿨만이나 에미 맥펄슨이나 이런 사람들을 보게 되면 그분들의 신학은 평신도 신학입니다. 뭐 신학교에서 공부를 한 것도 아니고 연구한 것도 아니고, 그래서 이제 그분들이 본 걸 그대로 이제 그냥 보는 걸 주로 얘기하고, 네, 그대로 뭐 없는데 하나님이 부어주시는 기름 부음으로 일하잖아요. 그러니까 이제 캐서린 쿨만 같은 사람은 가끔 그런 얘기를 합니다. 내가 하늘에 비전을 보았는데 하나님이 계시고 성령님이 계시고 예수님이 계신 것을 보았다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 많은 사람들이 장로계에서 그런 얘기를 특히 많이 하는데요. 이 캐서린 쿨만은 이단이다. 삼신교를 믿고 있다. 그렇게 얘기를 하는데, 여러분 천국에 올라가면요, 하나님 따로 성령님 따로 예수님 따로 다 우리가 뵙니다. 왜냐하면 그분은 한 분의 그 동질적인 신적인 요소를 갖고 있는 분이지만 다 따로 계신 분이에요. 네, 그러니까 그걸 삼신론은 아닙니다. 우리가 이제 천국에 가서 우리가 본다 그럴 때 하나님 따로 예수님 따로 성령님 따로 봐요. 네, 그런데 그런 것을 떠나서 그럼 이분의 신학들이 정확한가, 그런 것을 우리가 잘 얘기할 수가 없습니다. 왜냐하면 이분들은 평신도 사역자들이고, 그리고 한국에 온 여성 선교사, 그러니까 미국에서 안수를 안 주니까 많은 분들이 그냥 신학을 조금 하고 바이블 칼리지 다닌다든지 아니면 그냥 소명만 갖고 한국에 와서 잘못된 그 교리를 가리키는 적이 많았어요. 왜냐하면 평신도기 때문에. 그래서 우리가 이런 것을 얘기할 때 이 사람의 신학은 뭐 2단이냐 3단이냐 그러면 안 된다는 것입니다. 네, 이분들은 성령님 중심으로 그분들이 부어주는 기름 부음으로 그런 디바인 힐링, 치유 사역을 하신 분입니다.